بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. خوبصورت ہم سارے ہونا چاہتے ہیں. کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ گورے، کچھ کالے. پر خوبصورتی کا جو پیکج ہے ہماری سب کی آنکھوں میں، ہماری روحوں میں، ہماری ایکسپیکٹیشن میں بسا ہوا ہوتا ہے. چونکہ بہت سارے سوال آتے ہیں خوبصورتی کے حوالے سے، تو آج میں نے سوچا کہ جو 7 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان خوبصورت ہوتا ہے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، آج ہم ان پہ بات کریں گے. لیکن ان پہ بات کرنے سے پہلے آج صبح ایک خوبصورت کمنٹ ملا. یہ ہمارے مہربان ہیں جو رحمان گارڈن سے تشریف لاتے ہیں. ان سے مل کے ہمیشہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اپنے ایشوز کے لیے تشریف لاتے ہیں. ان کی خوبی یہ ہے کہ بات کو سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک ایشو کے لیے تشریف لائے تھے، تو میں نے انہیں جو رہنمائی دی، اس کے بعد ان کا فیڈ بیک آیا. السلام علیکم. پچھلے مہینے مجھے اپنی کنسلٹنسی کے لیے ڈاکٹر نوشین ناز کے پاس جانا ہوا. جتنی کلپ میں آپ نے ماشاءاللہ تعریف کی ہوئی تھی، میں نے اس آپ کی تعریف سے بھی زیادہ انہیں اچھا پایا، اور وہ اس سے زیادہ تعریف کی. یقیناً مستحق ہیں، باحیا ہیں اور نیک سیرت ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی فیلڈ میں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اور ان کا وے آف کنورسیشن اور پیشنٹ کو مطمئن کرنا، اور یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے انہیں اپنے غیب سے خوبیاں دی ہوئی ہیں، اور بڑی تعریف کی وہ مستحق ہے. اب میں نے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی ہوئی ہے، تو یقیناً مجھے مطلب بھروسا ہے کہ مجھے یقیناً ان کی ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اچھا، یہ جو فیڈ بیک ہوتا ہے، انفیکٹ یہ ہے زندگی کی خوبصورتی کو بڑھانے والی چیز. ہم عام طور پہ گلے فوراً کر دیتے ہیں، شکوے فوراً کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی بات پہ ہم خوش ہوں تو نہ ہم اپنے پیاروں سے کہتے ہیں، نہ راج دلاروں سے کہتے ہیں، نہ عزیزوں سے کہتے ہیں، نہ دوستوں سے کہتے ہیں. دنیا بھر میں عام طور پہ 4-5 جو بڑی چیزیں ہیں جن سے خوبصورتی بڑھتی ہے. لوگوں کا خیال ہے میک اپ سے، لوگوں کا خیال ہے کپڑوں سے، لوگوں کا خیال ہے زیوروں سے، سم ٹائم لوگوں کا خیال ہے کہ آنکھیں بڑی چمکدار ہوں اور گردن بڑی سراہی دار ہو. لیکن جب وہ بولتے ہیں تو علم ہوتا ہے کہ نہیں، خوبصورتی تو پاس سے گزری بھی نہیں ہے. یہ 7 چیزیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو پائیدار خوبصورتی کی وجہ بنتی ہیں. یہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے طرز عمل میں، یہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے طرز فکر میں، یہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے رد عمل میں، یہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے مینرزم میں، یہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اور خود کو کیری کرنے میں، اور یہ خوبصورتی آتی ہے اپنے چہرے کے غصے اور غسیلے جذبات کو محفوظ کرنے، اور اس کے بدلے میں اس کا جو بہتر الٹرنیٹیو ہے دیٹ اسمائل، اس کو اپنے چہرے میں جب آپ لاتے ہیں تو آپ کا جو چہرہ ہے وہ نہ صرف وہ خوبصورت ہوتا ہے بلکہ آپ کی روح تک خوبصورت پہنچتی ہے. یہ خاطر حضرات، دنیا میں کئی قومیں ایسی ہیں جن کا خوبصورتی اور خوبصورت رویے کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے. جاپانی ان میں سے ایک ہے. جاپانیوں کے بارے میں عام طور پہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت سافٹ ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، سبمسو ہوتا ہے. اچھا، یہ تب ہوتا ہے جیسا بیج آپ کے اندر ہو. اگر آپ کے اندر بیج ایک تلخی کا ہے، کانٹے والا ہے اور سمیلش ہے، تو سوچیں آپ جو بات کرو گے وہ بھی ویسی ہوگی، آپ جو تعلق بناؤ گے وہ بھی ویسا ہوگا، آپ جو رد عمل دو گے وہ بھی ویسا ہوگا. تو جیسا بیج ہوتا ہے سوچ کا، ویسا ہی آپ کا طرز فکر ہوتا ہے. تو طرز فکر یعنی جو سوچنے کا انداز ہے، یہ جتنا اچھا ہوگا آپ اتنے اچھے، یہ جتنا خوبصورت ہوگا آپ اتنے خوبصورت، اور یہ جتنا برا ہوگا آپ اتنے برے. ہم جاپانیوں کی بات کر رہے تھے. اچھا، اگر ایز کمپیئر ٹو ہم پاکستان لیں، ایز کمپیئر ٹو انڈیا لیں، تو ہم لوگ عام طور پہ مثبت طرز فکر کے حامل لوگ نہیں ہوتے. ہم رد عمل کے لوگ ہیں. جو ہمارے ساتھ کرو گے ہم وہی کریں گے. تم اچھے تو ہم اچھے، تم برے تو ہم تم سے زیادہ برے، اور تم نیگیٹو تو پھر ہماری نیگیٹیوٹی کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. انفیکٹ ہم کو رد عمل کیا، ہم ماچس کی وہ تیلی ہیں جس کے سرے پہ پوٹاش لگا ہوا، جب چاہے جلاؤ اور ہم پھٹ پڑتے ہیں. ہم اپنے برسوں کے خاندانوں کے تعلقات بھی ایسے برباد کرنے کے، کسی کی غلطی، ایک غلطی کے بعد ہم اس کو جو سناتے ہیں بے نقط، تو اس کی ساری نیکیاں اور اس کی ساری خوبیاں سب زیرو کر کے راکھ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا طرز عمل ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگ چہروں کی خوبصورتی کو میٹر نہیں کر رہے ہوتے، وہاں کے رویے کو یا ایٹیٹیوڈ کو خوبصورت مانا جاتا ہے.
अच्छा, ये खूबसूरती ज़्यादा पायदार होती है, बुढ़ापे तक पायदार रहती है, चूँकि आप जिस तौर पे सोचते हो अपने साथ उसी फिक्र को कैरी करते हो। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जो आप पढ़ोगे वो आप बोलोगे, जो आप लिखोगे इनफैक्ट वो आप बन जाओगे। जब आप स्माइली चेहरे के साथ रहते हो तो आपके अंदर जो चीज़ें पक रही होती हैं उनकी खुशबू वैसी ही आती है जैसे आप उनको पका रहे होते हो। और आप अंदर अगर साजिशें पका रहे हो, आप अंदर दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच पका रहे हो। आमतौर पे मैंने ख़वातीन को देखा है कि दूसरों को देख के हमको खुश होना नहीं आता, उनके कपड़ों को, उनके लिबास को, उनके इवन मेकअप को। अगर शादियों पे भी एक बंदी 20-30 हज़ार का मेकअप करके आई है, उम्दा कपड़े पहन के आई है, तो अल्लाह माफ़ करे हमारा तर्ज फ़िक्र ये होता है कि हम अंदर से जल के राख और कोयला हो जाते हैं। मजाल है हमारे मुंह से कोई 2 जुमले निकल जाएं कि माशाल्लाह। माशाल्लाह तो कहना मतलब हमें भूल ही गए हुए हैं कि माशाल्लाह अच्छी लग रहे हो। उसके बेटे की, उसकी बेटी की, उसकी बच्ची की, लाइक उसके पास कोई पर्स है। याद रखिएगा, जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो सोच आपके माथे पे, आपकी आंखों में, आपके होंठों पे, इवन आपके हाथों में आती है और वो उसी तौर पे बोलती है। सो अगर पायदार खूबसूरती चाहिए तो पहला काम ये कीजिए, अपने तर्ज़े फ़िक्र को बदलें। दूसरा, अपने तर्ज़े अमल को बदलें। जब किसी दावत में हों, किसी जगह गए हों, तो तर्ज़ अमल ये है कि आपका तर्ज़ अमल इतना अच्छा, डिसेंट और शानदार हो कि लोग उसको याद करें। लोग आपके कपड़े भूल जाएंगे, लोग आपकी गाड़ी का साइज़ भूल जाएंगे, लोग आपकी तनख्वाह भूल जाएंगे, पर आपका तर्ज़ अमल कभी नहीं भूलेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब भी मेरे पास आते हैं या जब भी कहीं जाते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। दैट्स व्हाट जिसको हम तर्ज़ अमल कहते हैं। हमारी एक अजीज़ा हैं, उनके पास जब जाएं, दिन में 2 दफ़ा भी जाएं, तो वो बच्चों को खाली हाथ वापस नहीं आने देती। या तो उन्होंने चीज़ों का लिफाफा भर के रखा होता है या उनको पैसे देती हैं। अच्छा, ये जो मोहब्बत का इजहार है, आप 1 दफ़ा जाली कर लोगे, 2 दफ़ा जाली कर लोगे, पर आपका तर्ज़ अमल वैसा होता है। कभी किसी ने आपसे कोई चीज़ मांग ली और आपने ठक करके झूठ बोला और इनकार कर दिया, तो बहुत से लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि अपने तर्ज़ अमल से वो झूठे हैं। हम उसी के लिहाज से उनको अपनी ज़िंदगी में वज़न दे रहे होते हैं। रद्द अमल, अच्छी या बुरी बात पे आप कैसा देते हो? मुस्कुराते कम हो या ज़्यादा हो, और मुस्कुराने के लिए पैसे मांगते हो या मुस्कुराने के लिए वजह ढूंढते हो? अपने आप को कैरी कैसा करते हो? जब आप लोगों पे ब्लेम ज़्यादा करोगे, क्लेम ज़्यादा करोगे, ये भी आपके रवैये की खूबसूरती और बदसूरती को तय करता है और इससे आपकी शख्सियत बनती है। शख्सियत अगर खूबसूरती और गोरे रंग से होती तो बहुत से हमारे आसपास बदसूरत गोरे रंग की लड़कियां और बदसूरत गोरे रंग को लड़के पाए जाते हैं, जो कि उनके अंदर ये जिन 7 खूबियों का मैंने तज़किरा किया है वो नहीं पाई जाती। आई विश कि आप आज बैठें, अपने साथ अहद कर लें और फिर अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बहू से, जो भी आपके प्यारे हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि ये 7 चीज़ें हैं जो मुझे अपने ख़ानदान में, अपने प्यारों में चाहिए। हमें दुश्मनों में नहीं चाहिए, अपने अजीज़ों में चाहिए। जब उनको हम बताते हैं कि हमें कढ़ाई गोश्त चाहिए तो हमसे वो बनाते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि हमें शोरबे वाला चाहिए तो वैसा बनाते हैं। तो ज़िंदगी की खूबसूरती बनाने के लिए आपको जैसा तर्ज़ फ़िक्र चाहिए, तर्ज़ अमल चाहिए। याद रखिएगा, ये जितनी चीज़ें हैं ये हो नहीं सकती अगर आपके दिल में ये ख्यालों को दिखावा करना है, अगर आपके दिल में ये ख्यालों को, लोगों को राज़ी करना है। जब आप अपने रब को राज़ी करने के लिए सोचते हो तो अंदर से वैसे इत्मीनान की ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, आपके चेहरे पे, आपकी रूह को सुकून आता है, क्योंकि आप सोचते हैं मैं जो अच्छा करूँगा या करूँगी इसका मुझे यहाँ भी अजर मिलेगा, वहाँ भी अजर मिलेगा। ये जो बड़ा सोचना है, लंबा सोचना है, ये आपको तादेर खूबसूरत रखता है। और आप में से कौन कौन है जो बदसूरत रहना चाहते हैं? बदसूरती चॉइस है, बदसूरती पे इसरार ये भी आपका चॉइस है। और जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी कभी कभी सुनते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके खूबसूरत होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि आप अपने तर्ज़ फ़िक्र को बदल लेते हैं, आप अपने तर्ज़ अमल को बदल लेते हैं, आप अपने तर्ज़ अदा को बदल लेते हैं, और यूँ आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बनते हैं, उनकी मोहब्बत का मरकज़ भी बनते हैं, और उनकी तारीफ़ और तहसीन का मरकज़ भी बनते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, खूबसूरत रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।